हेलो स्टूडेंट्स, जय जगन्नाथ पिलाने तो तुम मानकर +3 5th सेमिस्टर रे जो तुम मानकर कंपलसरी एथर ऐड है तुम मानकर समस्त कंपलसरी अच्छी आर्ट साइंस कॉमर्स 3 जनकर एआई जो अच्छी VSC रे अधिकांश यूनिवर्सिटी तुम कौन अच्छी ना एआई अच्छी अलग यूनिवर्सिटी किसी किसी यूनिवर्सिटी जमी अच्छी आम इथिक्स एंड वैल्यू अच्छी तो कार कार अलग थी पारे तो जेहेतु आम VSC रो आम क्लास स्टार्ट करछे एआई उपरे तो टोटल आम कंप्लीट करवा यूनिट 5 जाए तो यूनिट 2 रो बटन आज आम देखिबा कौन अच्छी मेसिन लर्निंग फंडामेंटाल्स मेसिन लर्निंग कौन कौन देखिया देखी हम तापर देखिया भलसे सेटा कौन केमिता कौन होउची यूज तापर डिटेल्स पे आने में जानिबा आउ चैनल जो माने नुआ अछंती चैनल को एबेटु ही सब्सक्राइब करके रखंतु हेला पिला माने तो फास्ट देखिबा इंट्रोडक्शन टू मेसिन लर्निंग रो इंट्रोडक्शन देखिबा तो पिला ने ऑलरेडी यूनिट 1 हमें कवर कर सासे आउ देन हमें तार इंपोर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर भी प्रोवाइड करछि पिला ने तो मानकर मु सिलेबस डिस्कशन क्वेश्चन पैटर्न डिटेल्स करछि पिला ने तो बर्तमान देखिबा इंट्रोडक्शन हमें स्टार्ट करिबा एटा थला मेसिन लर्निंग एमएल जोटा शॉर्टकट ताकू पिला ने लिखा हैछि इज ए ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ताले एटा कोन हमर मेसिन लर्निंग टा गोटे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रो गोटे ब्रांच टे शाखा एआई रो गोटे शाखा होछि कोन मेसिन लर्निंग बुझि पाइले कि दैट इनेबल्स computers to learn from data and improve their performance without being explicitly programmed से प्लानिटी कौन कहला ना एहा कौन करे कंप्यूटर को तथ्य ठारू शिखिबा एवं कौनसी विशेष निर्देश दिया न जाई निजर कार्य दक्षता को उन्नत करिया कौन करता ना सहाय्य हमर करथाय बुझि पाइले माने देखो एटी लर्न फ्रॉम डाटा को शिखिबो ना हमर तथ्य माने डाटा रु शिखिबो आ कौन करिवो ना हमर ता परफॉर्मेंस को कौन करिवो इंप्रूव करिवो देइछि तापर देन विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड ताल सेठी कौन कहला तो मानकर एठी पिलाने ना कोनोसी विशेष निर्देश दिया न जाई निजर कार्य दक्षता को से उन्नत करिया एठी कौन सहायता करे हमर की ना मेसिन लर्निंग बुझ पाइले कि पिला माने जे हमर डाटा जो दिया हितो डाटा रो हम कौन करिवो शिखिबो आउ तार परफॉर्मेंस को बेटर करिवो एति बुझ पाइले किंतु माने किछि तमन निर्देश विशेष निर्देश दिया जीवनी तापर एठी देला पिलान तमनकर कोन देला देखिबा एठी इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन ए मशीन लर्निंग सिस्टम आइडेंटिफाई पैटर्न इन डाटा लर्न्स फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस एंड मेक्स प्रेडिक्शन और डिसीजन एठी प्लान से कोन कहला साधारणतः हमर कोन हुए कंप्यूटर प्रोग्राम रे प्रत्येक काम पाई निर्दिष्ट निर्देश दिया जाए तुम तुम जानथबो निर्दिष्ट काम पाई हमर निर्दिष्ट निर्देश दिया थाए ना ए काम करा ए निर्देश तुमको दबाको पड़िबो बुझि पाले कि किंतु मेसिन लर्निंग रे तुमर कोन हुए ना से कंप्यूटर तथ्य रु पैटर्न चिन्हट करिवो कोन कहले ना कंप्यूटर तथ्य रु हमर कोन करिवो ना पैटर्न को चिन्हट करिवो आ पूर्व अनुभूति रु से कोन सिखिबो आ भविष्यत पई अनुमान किंबा निष्पत्ति हमर से नब एति बुझि पाइले से कोन करिवो एठी प्लान देखो देखो हमर कंप्यूटर प्रोग्राम कोन हुए हमर निर्दिष्ट काम पाई निर्दिष्ट निर्देश दियाई थाए बारंबार प्लान कहउजन तो मन मन रहि जबो किंतु मेसिन लर्निंग प्लान अलगा ए देखो से कंप्यूटर जो तथ्य दिया जो से तथ्य रो पैटर्न को चिन्हट करे तापर हो हम पूर्वर अनुभूति धन तो मनंकर पूर्वर को हाइची सेटा को से एक्सपीरियंस माने तार हे जाइतो तो बतन नुवा सिचुएशन जते आसीओ सेटा को फेस करि परिबो बुझि पाइले ती तापर भविष्यत पई से जहाँ सब हबो निष्पत्ति नै परिबो एति बुझि पाइले देन आमे देखिबा द मेन एम ऑफ मशीन लर्निंग द मेन एम ऑफ मशीन लर्निंग इज टू डेवलप इंटेलिजेंट सिस्टम्स देखो इट कोन देला मशीन लर्निंग रो मुख्य उद्देश्य होची कोन ना हमरो देखो कोन देला ना एपरि बुद्धिमान प्रणाली गोटे तयारी करिवो जो इंटेलिजेंट सिस्टम जो बुद्धिमान प्रणाली तयारी करिवो दैट कैन ऑटोमेटिकली लर्न फ्रॉम डाटा एंड सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जी कोन करि परिवो ना निजे निजे कोन करे तथ्य शिखि परिवो एवं वास्तव जीवन समस्या कोन करि परिवो समाधान करि परिवो बुझि पाइले पिला हमने रियल वर्ल्ड जैसे प्रॉब्लम हो जाको सॉल्व करि परिवो आ निजे निजे डाटा रु कोन करि परिवो ऑटोमेटिक पिलाने से ऑटोमेटिक हबो शिखि परिवो
ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି। as more data is provided the performance of the machine learning model improves over time। ତ ପିଲାମାନେ କଣ କହିଲା ଏଠି ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଯେତେ ଅଧିକ ଆମର ତଥ୍ୟ ଦେବା ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମଡେଲ କଣ ହବ ସେତେ ଭଲରେ ଶିଖିପାରିବା। ଆମେ ଯେତେ ଭଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିବା ସେତେ ଭଲରେ ସେ କଣ କରିବ ଆଉଟପୁଟଟା ଆମର ଦେଇପାରିବ। ତା ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ବେଟର କରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କଣ ହବ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହବ। ଏଠି ବୁଝିପାରିଲେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ ୱାଇଡଲି ୟୁଜଡ ଇନ୍ ମେନି ଫିଲ୍ଡସ୍। ଆମର ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ଯେମିତିକି ହେଲ୍ଥ କେୟାର, ବ୍ୟାଙ୍କିଂରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ତାପରେ ଆମର ଏଜୁକେସନ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏଗ୍ରିକଲଚର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିଜନେସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ପରିବହନ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତ ଏମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମାନଙ୍କର ଏଇଠି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲାଇକ୍ ଇମେଲ ସ୍ପାମ ଫିଲ୍ଟରିଂ, ଅନଲାଇନ ସପିଂ, ତାପରେ ତମର ରେକମେଣ୍ଡେସନ, ୱେଦର ଫୋରକାଷ୍ଟିଂ, ତାପରେ ଫେସ୍ ରେକଗ୍ନିସନ ଆଣ୍ଡ ଭଏସ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆର୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଠି କଣ ଦେଲା ଯେ ଇମେଲ ସ୍ପାମ ଚିହ୍ନଟ କରି ତମର ଅଛି ଅପସନ ପିଲାମାନେ। ସ୍ପାମ ଗୋଟେ ଥିବ, ତମ ଇମେଲରେ ତମେ ଦେଖିବ ସ୍ପାମ ଗୋଟେ ଥିବ, ସ୍ପାମ ମେସେଜରେ ଏଇଠି ତମର ଏକାଠି ହେଇକି ଥିବ। ତା ସ୍ପାମ ଗୁଡା ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ ସେ ଅନଲାଇନରେ ସପିଂରେ ପସନ୍ଦ ଜିନିଷ ସୁପାରିଶ କରିବା। ଯେମିତି ତମମାନଙ୍କର ଆସିଥିବ ଏଇଟା ତମେ କିଣିଲେ ଏତିକି% ତମର ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଠି ତମକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଏ। ତମେ ଯୋଉଟା ଆର୍ଟ୍ସ ଆସେ ଗୋଟେ, ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ, ଯୋଉଟା ତମମାନଙ୍କ ପିଲା ଆର୍ଟ୍ସ ଗୋଟେ ମଝିରେ ମଝିରେ ତମମାନଙ୍କର ଆସେ ସେଇଟା। ଆଉ ତମର କଣ ଦେଲା ଏଇଠି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କର ଏଇଠି ଦେଇଛି ନା ତମମାନଙ୍କର ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ, ଯେମିତି ତମର ୱେଦର ଫୋରକାଷ୍ଟିଂ, ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଇଏ କରିପାରିବ। ମୁହଁ ଚିହ୍ନଟ କରିବ, ଫେସ୍ ରିକଗ୍ନିସନ ତମର ଦେଇଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମର ଭଏସ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆମର ଦେଇଛି। ଏମିତି ଆମର ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କଣ କରିପାରିବ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି। ତ ଓଭରଅଲ୍ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ନା ଆମର ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୋଟେ ଏଆଇ ର ଗୋଟେ କଣ ନା ଆମର ଏଆଇ ର ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ରିପିଟ କରିଦେଲେ ମନେ ରହିବ। ଏଆଇ ର ଆମର ଗୋଟେ କଣ ନା ଗୋଟେ ସେଟା ଆମର ବ୍ରାଞ୍ଚଟେ, ଏଆଇ ର ଶାଖା ଗୋଟେ, ଯୋଉଠି କଣ ହୁଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଆମର କଣ କରେ ତଥ୍ୟଟା ଏହା ଆମର କଣ କରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ତଥ୍ୟଟାରୁ ଶିଖିବା ଆଉ କିଛି ବିଶେଷ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଆ ନ ଯାଇ ସେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାକୁ କଣ କରିପାରିବ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କିଛି ଆମକୁ ଦବାକୁ ଯେମିତି ପଡିବନି। ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି। ଆଉ ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତଥ୍ୟରୁ ଶିଖିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଆଉ କଣ ଦେନ୍ ଆମେ ଏଇ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେ କଣ ପଢିଲେ, ଏଇ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେ ପଢିଲେ ପିଲାମାନେ ଯେ ଆମର କଣ ହଉଛି ଇଏ ଆମର କଣ କରିବ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ତିଆରି କରିବ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ କଣ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ତଥ୍ୟରୁ ଶିଖିପାରିବ, ତାକୁ କେହି ଶିଖେଇବାକୁ ପଡିବନି, ନିଜେ ନିଜେ ତଥ୍ୟରୁ ଶିଖିପାରିବ। ଆଉ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଯେତେ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପିଲାମାନେ କରିପାରିବ। ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଯେତେ ସାରା ପିଲାମାନେ ତମେ ଭଲ ତଥ୍ୟ ଦବ ସିଏ ତାର ଆଉଟପୁଟଟା ସେତେ ଭଲରେ ବାହାର କରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି, ସେତେ ଭଲରେ ସେ ଶିଖିପାରିବ। ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କଣ ଦେଇଥିଲା ଆଉ କୋଉ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ୟୁଜ ହୁଏ, ତ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ତମମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଟା ୟୁଜ ହଉଛି। ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତମାନେ ଜାଣିପାରିଲ ନା ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ଜିନିଷ ଶିଖିପାରିବ ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଡାଟା ଡ୍ରାଇଭେନ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସି, ଏଇଟା ଦେନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଆମେ। ତ ଏଠି ନେକ୍ସଟ ଆମର ଦେଖିବା ଡାଟା ଡ୍ରାଇଭେନ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସି। ତ ଏଇଟା ଦେଖିବା ଆମର କଣ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଏଇଥିରୁ ତମମାନଙ୍କର 5 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସୁଛି ହାରି। ତ ଦେଖିବା ଡାଟା ଡ୍ରାଇଭେନ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସି ଆମର କଣ। ତ ଦେଖ ଏଠି ଦେଖିବା ଡାଟା ଡ୍ରାଇଭେନ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସି is the ability of a computer system to make decisions and prediction by analyzing large amount of data। ତାହେଲେ କଣ କହିଲା ଏଠି ଡାଟା ଡ୍ରାଇଭେନ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆମର କଣ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମର ଗୋଟେ କଣ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆବିଲିଟି ମାନେ କ୍ଷମତା, ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ଷମତା ଯାହା ଅଧିକ ପରିମାଣ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଆମର କଣ ହେଇଥାଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ତି ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଲା ନା ଡାଟା ଡ୍ରାଇଭେନ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମାନେ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମର ଗୋଟେ ଆବିଲିଟି ଯୋଉଥିରେ ସେ କଣ କରିପାରିବ ପିଲାମାନେ ନା ଅଧିକ ପରିମାଣ ତଥ୍ୟ, ଏଇଟା ଦେଖ ଲାର୍ଜ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ଡାଟା, ନା ଅଧିକ ପରିମାଣ ତଥ୍ୟ କଣ କରିବ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି କଣ ନବ ଡିସିଜନ ନବ, ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି, ଇଏ ଲାର୍ଜ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ଡାଟାକୁ ନେଇକି କରିବ। ଦେନ୍ ଇନଷ୍ଟେଡ ଅଫ ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଓନଲି ଅନ୍ ଫିକ୍ସଡ ରୁଲ the system learns from data and improve its performance through experience। ଇଏ କଣ କହୁଛି ଏହା କେବଳ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିୟମ, ଆମର ଯେମିତି ଫିକ୍ସ ରୁଲ ଥିଲା, ରୁଲ ବେସ ସିଷ୍ଟମ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଇଏ କଣ କହୁଛି ନା କେବଳ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିୟମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେନି।
ଇଏ କଣ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ଏହା ତଥ୍ୟରୁ ଶିଖେ ଆଉ ଅନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ କଣ କରିଥାଏ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ କଣ କରିଥାଏ ବେଟର କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ଯେମିତି ଆମର ରୁଲ ବେସ୍ ସିଷ୍ଟମ ଆମର ଥିଲା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯେତିକି ସବୁ ରୁଲ ମାନେ ହେଇଥିବ ଫିଟିଂ କରାହେଇଥିବ ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ଡିସିସନ ନବ। ନୂଆ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ଆସିଲେ ସେ କଣ କରିବ ଫେସ୍ କରିପାରିବନି, ଆନ୍ସର ଦବ କିନ୍ତୁ ତମମାନଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଲାଗିବନି, ମାନେ ଭୁଲ ଭାଲ ବି ଦବ। ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲେ? ତାହେଲେ ଡାଟା ଡ୍ରାଇଭନ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମାନେ କଣ ନା ଏମିତି ଆମର କ୍ଷମତା ଯୋଉଟା କି ଅଧିକ ପରିମାଣ ତଥ୍ୟକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ ଆଉ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିପାରେ, ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିପାରେ। ଏଇଥିରୁ କଣ ହୁଏ ନା ଆମର ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିୟମ ଇଏ ଆମର ତାପରେ ନିର୍ଭର କରେନି, ଇଏ ଆମର ତଥ୍ୟରୁ ଶିଖେ, ଲର୍ନ ଫ୍ରମ ଡାଟା ଆଉ ତାର ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ବେଟର କରିଥାଏ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଇନ୍ ଡାଟା ଡ୍ରାଇଭେନ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସି, ଡାଟା ଡ୍ରାଇଭେନ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସିରେ ଡାଟା ପ୍ଲେସ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ। ତାହେଲେ ଏଇଥିରେ ଆମର କଣ ହଉଛି ଡାଟା ଡ୍ରାଇଭେନ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସିରେ ନା ଡାଟା ବା ତଥ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଆମର କଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେହେତୁ ଏ ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ଡାଟା କୁ ଆମର ଆନାଲାଇଜ କରିକି ଆମର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରୁଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ କରୁଛି, ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମର କଣ ଡାଟାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରୁଛି। The quality and quantity of data directly affect the accuracy of the result। ସେ ଦେଖ ଏଠି କଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଡାଟାର କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ ତାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କେତେ ପରିମାଣର ଆଉ ସେ କେତେ କ୍ୱାଲିଟି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଫଳାଫଳ ସଠିକତାକୁ ଆମର କଣ କରିଥାଏ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ କରୁଛି ଯଦି ତମ ଡାଟାଟା ପିଲାମାନେ ହେଲା ଡାଟାର ତମମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବ, ମାନେ କମ ବହୁତ ହବ, ତାହେଲେ ତମମାନଙ୍କ କଣ ତ ତମମାନଙ୍କର ଆଉଟପୁଟ ଯୋଉ ବାହାରିବ, ତମମାନଙ୍କ ଫଳାଫଳ ବାହାରିବ, ଯୋଉ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ସେଟା କଣ ହବ ନା ପ୍ରଭାବିତ ପିଲାମାନେ ହବ। ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ? ତମମାନଙ୍କର କଣ ହଉଛି ତ ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ? ଯଦି ତମମାନଙ୍କର ଡାଟାର କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ତମମାନଙ୍କର ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛି ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତ ତମମାନଙ୍କ ଏଇଠି କଣ ଡାଟା ଉପରେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆଫେକ୍ଟ ପିଲାମାନେ ପକେଇବ। ମାନେ ଡାଟା ଯୋଉ ତମର ଡାଟାରେ ତମର କ୍ୱାଲିଟି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହେଲା, ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା, ତାହେଲେ ତମମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟର ଆକୁରେସିଟା କଣ ହବ ଭୁଲ ଭାଲ ଆସିଯିବ, ସେଇଥିରେ ବି ଏପଟ ସେପଟ ହବ। ତ ଠିକ ଠାକ କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ରହିଲେ ତମମାନଙ୍କର ଫଳାଫଳ ଠିକ ଭାବରେ ଆସିବ। ମେସିନ୍ ଲର୍ନିଂ ଆଲଗୋରିଦମ ଆନାଲାଇଜ ଦ ଡାଟା, identify hidden patterns and use them to make intelligent decision। ତାହେଲେ ମେସିନ୍ ଲର୍ନିଂ ଆଲଗୋରିଦମ କଣ କରେ ନା ଆମର ଆନାଲାଇଜ କରେ। କାହାକୁ ଆନାଲାଇଜ କରେ ନା ଆମର ଯୋଉ ଦେଇଥିବ ତଥ୍ୟକୁ କଣ କରିବ ଆନାଲାଇଜ କରିବ। ତାପରେ ଆମର କଣ କରିବ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଭିତରେ ଯୋଉ ପାଟର୍ନ ଲୁଚି ରହିଛି ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବ, ତାପରେ ସେ ପାଟର୍ନକୁ ବ୍ୟବହାର କଣ କରିବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ନବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ମେସିନ୍ ଲର୍ନିଂ କଣ କରିବ, ମେସିନ୍ ଲର୍ନିଂ ଆଲଗୋରିଦମ କଣ କରିବ ଡାଟାକୁ ଆନାଲାଇଜ କରିବ, ତାପରେ ତାର ହିଡେନ୍ ପାଟର୍ନ ଯୋଉ ଲୁଚିକି ଅଛି ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବ, ତାପରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଡିସିସନ ସେ ନବ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବା, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯେମିତି ଆମର ଦେଇଛି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ରେକମେଣ୍ଡସ୍ ମୁଭିଜ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଏ ୟୁଜର୍ସ ଭିଉଇଂ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯୋଉ ବି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛ, ଯୋଉ ବି ଫିଲ୍ମ ତମେ ଦେଖୁଛ ତମେ ତ ତମେ ଟିକେ ମୁଭି ଲଭର, ଟିକେ ଧରିନ ମୁଭି ଲଭର ତମେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛ, ତ ତମମାନଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ ପିଲା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯିଏ ବି ଦେଖୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ତାର ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଥିବ ପିଲାମାନେ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ସେକ୍ସନରେ ପିଲାମାନେ ଥିବ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ସେକ୍ସନରେ ତାର ଥିବ। ତ ଯେହେତୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସେକ୍ସନ ଥିବ ତ ହେଇ ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ କଣ କରିବ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆଲଗୋରିଦମ କଣ କରିବ ସେଟା ସେ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବ ତମେ କୋଉ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛ, ଅଧିକାଂଶ ଦେଖୁଛ କୋଉ ଜିନିଷ, ଧର ମୁଭି ତମେ ଦେଖୁଛ, ଅଧିକାଂଶ ମୁଭି ଦେଖୁଛ କି ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛ, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ତମକୁ ଦେଖି ତମ ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ସେ ଆନାଲାଇଜ କରିକି ଡାଟାକୁ ତ କଣ କରିବ ସେ ସେମିତିଆ ଜିନିଷ ତମମାନଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବ। କାର୍ଟୁନ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛ, ଯାହା ବି ତମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ତମେ ଦେଖିଛ, ଧର ତମେ କିଛି ଗୋଟେ ଦେଖିଲ କମେଡି ଭିଡିଓ ଦେଖିଲ, ତାପରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲ, କିଛି ମୋଟିଭେସନାଲ ଜିନିଷ ଦେଖିଲ, ତ ସବୁକୁ କୋଉଟା ଅଧିକ ଦେଖିଲ ସେଟା ଆନାଲାଇଜ କରିକି ସେ କଣ କରିବ ନା ତମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ସେଇ ଉପରେ ଯାହାକୁ ତମେ ଟଚ୍ କରିବ ତାହେଲେ ସେଇ ଉପରେ ତମମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଜିନିଷ ହିଁ ଆସିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ମାନେ ସେଇଆ, ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଭିଡିଓ କିମ୍ବା ଫିଲ୍ମ ମାନେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛ ସେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ତମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବ, ନୂଆ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ତମମାନଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବ। ତାପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ସଜେଷ୍ଟ ଭିଡିଓ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ସଚେସ୍, ଏଇଟା ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଗଲା ତ ତମମାନଙ୍କୁ କଣ ନା ଫିଲ୍ମ ଆଧାରରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ସିଏ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବ। ୟୁଟ୍ୟୁବ କଣ ନା ତମମାନଙ୍କ ସର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ୱାଚ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିକି ତମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବ ଇଏ ଭିଡିଓ ତମକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବ। Google Maps recommends the fastest route by analyzing traffic data।
ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ୍ କ'ଣ କରିବ ନା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡାଟାକୁ କ'ଣ କରିବ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା ମାନେ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ରୁଟ୍ ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା ମାନେ ଯୋଉଟାରେ ଗଲେ ତମେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବ ସେଇଟା ସେ କ'ଣ କରିବ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଦେଖେଇବ। ଧନ ତମମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ, ତମେ ଧନ ଏଇଠି ଅଛ ତ ତମମାନଙ୍କର ଏଇଠୁ ଏଇଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏଇଠୁ ଏଇଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ତମ ଦିଟା ରାସ୍ତା ଅଛି। ଗୋଟେ ତମମାନଙ୍କ ଏଇଠି ବୁଲିକି ପହଞ୍ଚିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ତମମାନଙ୍କର ଏମିତି ଅଛି। ତ ତମେ ଏଇଠି ଅଛ ତ ତମ ଟ୍ରାଫିକକୁ ଦେଖିକି ତମକୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବ ଯେ ତମେ ଏଇପଟେ ଯାଅ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ପିଲାମାନେ ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ୍ ତମକୁ ରେକମେଣ୍ଡେଡ୍ କରିବ। ପିଲାମାନେ ହେଲା ତାପରେ ତମମାନେ ଦେଇଛି ଦିଜ୍ ଆର୍ ଅଲ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଡାଟା ଡ୍ରାଇଭେନ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସି। ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ କ'ଣ ତମର ଡାଟା ଡ୍ରାଇଭେନ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସିର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ମାନ। ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି? ଡାଟା ଡ୍ରାଇଭେନ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସି ମାନେ କ'ଣ ସିମ୍ପଲ୍ ୱାର୍ଡ ତମେ ଦେଖିଲ ନାଇଁ ଇଏ କ'ଣ କରିବ ନା ଲାର୍ଜ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଟାକୁ କ'ଣ କରିବ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବ, କରିକି ତମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦବ ଡିସିସନ୍ ନବ, ତାପରେ ତା ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଲାର୍ଜ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଟା ଦରକାର, ଆଉ ଯୋଉଥିରେ କି ଡାଟା ଆମର କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିଥାଏ। ଆଉ କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଡାଟାର ଯୋଉଟାକି ଆଫେକ୍ଟ କରେ କାହାକୁ ରେଜଲ୍ଟର ଆକୁରେସିକୁ। ତମେ ଭଲ ରହିଲେ ସେ ରେଜଲ୍ଟଟା ଭଲରେ ଆକୁରେସି ସହ ଦବ। ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି? ଆଉ ଇଏ କ'ଣ କରେ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଲଗୋରିଥମ୍ କ'ଣ କରେ ଡାଟାକୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରେ, ଆଉ ହିଡେନ୍ ପାଟର୍ନକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରେ, ତାପରେ ତାକୁ ଡିସିସନ୍ ନିଏ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ତ ବୁଝେଇଲି। ରିଲେସନସିପ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଡାଟା ଡ୍ରାଇଭେନ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସି। ଦେଖିବା ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଡାଟା ଡ୍ରାଇଭେନ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆର୍ କ୍ଲୋଜଲି ରିଲେଟେଡ୍। ଏମାନେ କ'ଣ ପରସ୍ପର ସହ ଜଡ଼ିତ ରିଲେଟେଡ୍। ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ଦ ଟେକ୍ନିକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହେଲ୍ପସ୍ computers learn from data while data driven intelligence uses his learned knowledge to make accurate decision and prediction। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କର ଏଇଠି କ'ଣ କହୁଛି ନା ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆମର କ'ଣ ହଉଛି ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡାଟା ଠାରୁ ଶିଖିବା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୋଉ ଡାଟା ଥିବ ସେଇ ଡାଟାରୁ ଶିଖିବ। ଯୋଉଠି କି ଡାଟା ଡ୍ରାଇଭେନ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କ'ଣ କରିବ ନା ଶିଖିଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କ'ଣ କରିବ ସଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଉ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରିବ, ରାଇଟ୍ ଡିସିସନ୍ ଆଉ କୁଇକ୍ ଡିସିସନ୍ ଆଉ ତମମାନଙ୍କର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରିପାରିବ। ବୁଝିଲେ ଦିଟା ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ? ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଗଲେ ତମମାନଙ୍କର ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ'ଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡାଟାରୁ ସେ ଶିଖିବ, କିନ୍ତୁ ଡାଟା ଡ୍ରାଇଭେନ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କ'ଣ ନା ସେଇ ଶିଖିଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ନବ। ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲେ? ୱିଦାଉଟ୍ ଡାଟା ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ୟାନଟ୍ ଲର୍ନ ଆଣ୍ଡ ୱିଦାଉଟ୍ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡାଟା ଡ୍ରାଇଭେନ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କ୍ୟାନଟ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଠି ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ। ସେଇଠି କହିଲା କି ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଏଇଠି ଦେଖ ଭଲ ଜିନିଷଟେ ପିଲାମାନେ, ଡାଟା ବିନା ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଶିଖିପାରିବ ନାହିଁ। ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡାଟା ବିନା ଶିଖିପାରିବନି, କାରଣ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତମର କ'ଣ ଦରକାର ଡାଟା ଦରକାର। ଡାଟା ବିନା ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତମେ ଶିଖିପାରିବନି, ଏବଂ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବିନା ଡାଟା ଡ୍ରାଇଭେନ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପିଲାମାନେ ସେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି, ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି? ତାହେଲେ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇଁ ଡାଟା ଦରକାର। ବୁଝିପାରିଲେ? ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ଡାଟା ଦରକାର। ଆଉ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା ପିଲା ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଠି କଥାଟା ବୁଝ ଦେଖ, ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଲା ଏଠି ୱିଦାଉଟ୍ ଡାଟା ବିନା କ'ଣ କହୁଛି ଭଲ ବୁଝ, ଡାଟା ବିନା ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଶିଖିପାରିବ ନାହିଁ। ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବିନା ଡାଟା ଡ୍ରାଇଭେନ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କିଛି ନୁହଁ, ମାନେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ସେ ମାନେ ଏତେ ଦେଖେଇବନି। କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ, machine learning is an important branch of artificial intelligence that allows computer to learn from data ଆଉ improve automatically। ବୁଝିପାରିଲେ? ତମମାନଙ୍କର data driven intelligence uses his data to make smart decision and solve real world problem। ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ machine learning କ'ଣ ନା ଆମର AI ର ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯିଏକି ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଯେହେତୁ ଶିଖେ ଆଉ ତାର ଅଟୋମେଟିକାଲି କ'ଣ ହୁଏ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଡାଟା ଡ୍ରାଇଭେନ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆମର କ'ଣ ସ୍ମାର୍ଟ ଡିସିସନ୍ ନେଇଥାଏ ଆଉ ରିଏଲ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରେ। ଟୁଗେଦର ଦେ ଆର୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫରିଂ ମଡର୍ନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି and are widely used in almost every sector of society। ଦେଖ ଏଠି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଏଠି କହିଲା ନା ଉଭୟ ମିଶି ଆମର କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଆମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର କ'ଣ ହଉଛି ଇଏ ଆମର ବ୍ୟବହାର ହଉଛି। ଏତିକି ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିବା ନା ଆମର ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ସୁପରଭାଇଜ୍ଡ, ଅନସୁପରଭାଇଜ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିବା ତାର ଟାଇପ୍ସ କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି।
टोटाल डिटेल्स देखो देखिबा बुझिबा देखो फास्ट हमर देइछि कोन ना machine learning is mainly divided into three types हमर केते प्रकार विभक्त करा हिछि ना हमर थ्री टाइप्स रे पिलाने विभक्त करा हिछि एक रे हमर कोन ना हमर सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग आउ reinforcement learning each type learns from data in a different way and is used for different purpose तर प्रत्येक प्रकार हमर कोन तीनटा प्रकार अलगा अलगा हेबे हमर कोन छी से डाटा रु शिखे माने हम तथ्य रु शिखि थाए आउ अलगा अलगा काम पई हमर व्यवहार करा जे एति बुझी पाइले पिलान देन हमें जिबा सुपरवाइज्ड लर्निंग गोटे गोटे करी के हमें सब तक कवर करिबा देखो फास्ट देइछि हमर देखिया सुपरवाइज्ड लर्निंग is a type of machine learning in which the model is trained using label data ताले से कोन कहिला सुपरवाइज्ड लर्निंग होची मशीन लर्निंग रो कोन गोटे हमर एटा कोन मशीन लर्निंग रो गोटे प्रकारटे गोटे टाइपटे जोथरे हमर कोन हुए मॉडल डाटा कोन कहल पिला एठी मॉडल हम जोट लिखाई छी मॉडल हमर मॉडल को लेबल डाटा व्यवहार कर ट्रेन करा जे कोन कहले एठी जोथरे हमर मॉडल को लेबल डाटा व्यवहार करी ट्रेन करा जे लेबल डाटा माने कोन पिला ने देखिए फास्ट सिसना दे देला लेबल डाटा बुझिबो ना पुनी लेबल डाटा मींस दैट द करेक्ट आउटपुट इज ऑलरेडी नोन लेबल डाटा माने कोन होची ना डाटा सहित तार सठिक आउटपुट पूर्व जणा थाए बुझि पाइले पिला माने कोन कहला लेबल डाटा माने कोन माने ऑलरेडी तमे कोन होइतबो ना डाटा सहित तार सठिक आउटपुट माने डाटा आ तार ठीक आउटपुटटा पूर्वरु कोन थाए जणा थाए ताकू का लेबल डाटा तम डाटा सहित पूर्वरु जो तमनकर आउटपुटटा तमाने जानथिबो द मशीन लर्न्स फ्रॉम द इनपुट डाटा ताहाले तम हमर जो देई जेठी पिलान देखो वाला बरे द मशीन लर्न्स फ्रॉम द इनपुट डाटा कोथु सिके ना इनपुट डाटा रु एंड इट्स corresponding output and then predicts the output for new data ताले कोन कहला कंप्यूटर इनपुट डाटा एवं तार सठिक आउटपुट थारु सिखे एवं नुआ डाटा दियाला कोन हुए तार आउटपुट कोन हबो ताहा प्रेडिक्ट हमर करथे बुझि पाइले इनपुट और आउटपुट रो सिखि थे तारा देन नुआ डाटा हमर कोन थे हमर आउटपुट देई थे आउटपुट को प्रेडिक्ट करथे देन देखिबा हमर सुपरवाइज्ड learning is mainly used for classification and regression problems तार देखो एठी कोन देइछ हमर यार हमर मुख्य व्यवहार दे देखिबा हमर कोथे कोथे व्यवहार होउची ना हमर क्लासिफिकेशन आउ regression for example an email spam filter learns from emails that are already marked as spam देखो गोटे ईमेल ले कोन हुए स्पैम फिल्टर को पूर्व स्पैम एवं नॉट स्पैम भाव चिन्ह कराई थे ईमेल हमको दियाई थे Similarly, predicting house prices and student exam result are example of supervised learning. ताले इटा कौन देला इटा उटे example देला ना machine हम सही गुडी को शिखि थाए एवं परे नुआ ईमेल आसिले कोन करथाए ता स्पैम की नॉट स्पैम ता प्रेडिक्ट करथाए पिलन देखो एटा उटे देखो हमर कोन देछि एटा हम पछे बुझी आगो स्पैम ता बुझी दोछि ताले देखो तमे मानन को देतले स्पैम कोन हुए देखो स्पैम गोटे तम मानकर आसिला स्पैम मेसेज ता आसिला तो सेठी तुमको आगो मेसेज से शो करबो स्पैम कि नॉट स्पैम दीटा ऑप्शन तो मानन को शो करबो जोरा कि स्पैम मेसेज हेतिबे पिलाने से तुमको आगो कंफर्म करिया को कहबो स्पैम कि नॉट स्पैम जब तुम स्पैम बोली क्लिक कर दबो तो सेटा ऑटोमेटिक सेमिता मेसेज आसिले तो तुम मानको ऑलरेडी स्पैम फोल्डर जो थिबो सेठी को ऑटोमेटिक से पठे दबो बुझि पाइले आ नॉट स्पैम जरि थिबो सेटा जो स्पैम हेई थिबो किंतु तुम मान पाक मेसेज आसीबो बुझि पाइले ती जिंस तो माने आ गोटे जिंस तुम मानकर होउची जेतल नुआ ईमेल आसीबो कोन कहले पिलाने जेतल तुम मानकर नुआ ईमेल आसीबो तुम मानको नुआ ईमेल हो के पुना ईमेल से माने तमनु कहबो सेटा गोटे ऑप्शन आछो स्पैम कि नॉट स्पैम आ जो स्पैम तुम करबो सेठी ब्लॉक ऑप्शन आसीबो गोटे जोडे त माने ब्लॉक पिलाने करि परिबे बुझि पाले ती पिला माने
ଆଉ ଯଦି ପିଲାମାନେ ସେ ଥରେ ସ୍ପାମ୍ ତମେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲ, ସ୍ପାମ୍ ଥରେ ଯଦି କ୍ଲିକ୍ ବି କରିଦଉଛ, ତାପରେ ନୂଆ ଯେ ଇମେଲ୍ ଆସିବ ତାହା ସ୍ପାମ୍ କି ନଟ୍ ସ୍ପାମ୍ ସେଟା ସେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ କରିଦବ, ତମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଆଉ ପଡିବନି, ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ସ୍ପାମ୍ ଜାଣିଦବ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ତମର ଟ୍ରୁ କଲର୍ ବି ଗୋଟେ ଥିବ, ଟ୍ରୁ କଲର୍ ସେଟିଂ ତମେ ଅନ୍ କରିଥିବ, ଯୋଉଟା ରେଡ୍ କଲର୍ ଗାର ଆସିବ, ମାନେ ରେଡ୍ କଲର୍ ଆସିବ, ତମେ କଲ୍ କଲା ବେଳେ ରେଡ୍ କଲର୍ ଆସିଲା ଛକି ଭଳିଆ ହେଇକି, ତ ସେଇଟା କଣ କରିବ, ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବ୍ଲକ୍ କରିଦବ ସ୍ପାମ୍ ବୋଲି। ତ ମୋର ସେମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ ପିଲାନେ ଅଛି, ଯଦି ଯେ ମାନେ ସ୍ପାମ୍ ନ ହେଇଥାଉ ବି, ଯଦି ତାର ରେଡ୍ କଲର୍ ଆସିଲା, ଆମର କେମିତି ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଆସୁଛି, ଆମର ଛକି ଚିହ୍ନ ହେଇକି ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଆସୁଛି, ତ ସେମିତି ପିଲାମାନେ ଯଦି ତମର ଛକି ଚିହ୍ନ ହେଇକି ରେଡ୍ କଲର୍ ଆସିଲା, ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦବ। ସିଏ ଆମର ଚିହ୍ନା ଲୋକ ହଉ କି ମାନେ ଫ୍ରଡ୍ ହଉ କି ଯାହା ହଉ, ସେ ଭଲ ହେଇଥାଉ ପଛେ ବି ବ୍ଲକ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ତା କଲ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ କଟିଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ତମର ତ ଏଠି ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଇଛି ଗୋଟେ ହାଉସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ ରେଜଲ୍ଟ, ଏଇଟା ତମର ଗଲା ହାରି ସୁପରଭାଇଜ୍ ଲର୍ନିଂ। ତାର ଅନସୁପରଭାଇଜ୍ ଲର୍ନିଂ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି। Unsupervised learning is a type of machine learning in which the model is trained using unlabeled data. ତାହେଲେ ପ୍ରଥମଟା ପିଲାମାନେ ସୁପରଭାଇଜ ଯୋଉ ଥିଲା ସେଟା ତମର କଣ ଥିଲା ନା, ଆମର ମଡେଲଟା ଆମର କୋଉଠି ଶିଖିଥାଏ, ଆମର ଲାବେଲ ଡାଟାରୁ। କଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ, ତମମାନଙ୍କ ପୂର୍ବଟା ଥିଲା ଆମର କଣ ନା, ସେ ମଡେଲକୁ ଲାବେଲ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରି ଟ୍ରେନ୍ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାରେ ତମର କଣ ହୁଏ, ଅନ୍ ଲାବେଲ ଡାଟା ଦେଇଛି। କଣ ଦେଇଛି ପାଇଲେ, ଅନ୍ ଲାବେଲ ଡାଟା, ନା ମଡେଲଟା ଆମର ଅନ୍ ଲାବେଲ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରି ଟ୍ରେନ୍ କରାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି, ଏଇଟା ଲାବେଲ ଡାଟା, ଏଇଟା ଅନ୍ ଲାବେଲ ଡାଟା। ତାପରେ ଦେଇଛି କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଇନ୍ ଦିସ୍ ମେଥଡ ଦ ମେସିନ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ନୋ ଦ କରେକ୍ଟ ଆଉଟପୁଟ୍। ତାହେଲେ ଆଗଟାରେ କଣ ହଉଥିଲା, ସୁପରଭାଇଜରେ ସେ ତାର ଡାଟା ଆଉଟପୁଟ୍ କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଲାବେଲ ଡାଟା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଅନ୍ ଲାବେଲ ଡାଟା, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କଣ ଆମର ଇଏ କରେକ୍ଟ ଆଉଟପୁଟ୍ କଣ ନା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଜଣା ନଥାଏ। ଇଟ୍ ଆନାଲାଇଜ ଦ ଡାଟା, ଏ ଡାଟା କଣ କରେ, ଆନାଲାଇଜ କରିବ, ଆଣ୍ଡ ଫାଇଣ୍ଡ ହିଡେନ୍ ପାଟର୍ନ, ଆମର ହିଡେନ୍ ପାଟର୍ନକୁ ଫାଇଣ୍ଡ କରିବ, ସିମିଲାରିଟିଜ ଅର୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଅର୍ ଇଟ୍ସ ୱନ୍। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ଦେଲା, ଡାଟାକୁ ଆନାଲାଇଜ କରେ, ଲୁଚି ରହିଥିବା ପାଟର୍ନକୁ ଖୋଜେ, ତାପରେ ସିମିଲାରିଟି ଆମ ଗ୍ରୁପକୁ ଖୋଜିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି ପିଲାମାନେ? ଅନସୁପରଭାଇଜ ଲର୍ନିଂ ଇଜ ମେନଲି ୟୁଜ୍ ଫର୍ କ୍ଲଷ୍ଟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଡାଟା ଆନାଲିସିସ୍, ଏଇ ଦିଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ବହୁତ ବ୍ୟବହାର କରାହଉଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି? ତାପରେ ତମମାନଙ୍କ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟେ, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସେଟା କଣ, ଆମର କ୍ଲଷ୍ଟରିଂ ଡାଟା ଆନାଲିସିସ୍ କଣ ଦେଖିବା ନା, ଅନଲାଇନ ସପିଂ ୱେବସାଇଟ୍ ଗ୍ରୁପ କଷ୍ଟମର ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦେୟାର ବାଇଂ ବିହେଭିୟର। ତାହେଲେ ଏଠି ତମର କଣ ଦେଇଛି, ଧର ଆମର ଗୋଟେ ସପିଂ ୱେବସାଇଟ୍ ପାଖରେ ହଜାର ହଜାର କଷ୍ଟମରଙ୍କ ଡାଟା ଅଛି, ଧର ତମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାଉଛ ଅଲଗା ୱେବସାଇଟ୍କୁ, କି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ହଉ କି ମେସୋ ହଉ, ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବାକୁ ଫାଷ୍ଟ କହୁଛି ପିଲାମାନେ, ତମେ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଦେଖିବ ଆଡ୍ ଟୁ କାର୍ଟ ମାର କି ତମର ଲାଇକ୍ କର, ସେ କଣ କରୁଛି, ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିବାକୁ ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ନହେଲେ ଲଗ୍ଇନ୍ ତମମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ କରିବାକୁ କହୁଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି? ଯଦି ବି ତମମାନଙ୍କ ଆଗରୁ ଅଛି, ତାହେଲେ ତମେ ଅନଇନଷ୍ଟଲ ବି କରିଦଉଛ, ତ ତମମାନଙ୍କୁ କି ଅଲଗା ୱେବସାଇଟ୍ ତମମାନେ ଗୁଗୁଲକୁ ଯାଇକି ସିମ୍ପଲ ମାରିବ, ତମମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଛି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତମମାନେ ଆଡ୍ ଟୁ କାର୍ଟ କରୁଛ, ଲାଇକ୍ କରୁଛ, ସେୟାର କରୁଛ, ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ନା, ତମମାନଙ୍କର ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବ, ତ ସେଠି ତମମାନଙ୍କର ଫୋନ ନମ୍ବର ତମମାନେ ନିହାତି ଦବ, ଫୋନ ନମ୍ବର ଦେଇକି ତମମାନଙ୍କ ନେମ୍ ପକେଇବ, ଆଡ୍ରେସ ଦବ, ଦେଲା ପରେ ତମ ଡାଟାରେ କଣ ହଉଛି ପିଲାମାନେ, ସେଠି ୱେବସାଇଟରେ ରହିଯାଉଛି ପିଲାମାନେ। କଣ କହିଲି, ୱେବସାଇଟରେ ତମମାନଙ୍କ ଡାଟା ରହୁଛି। ତାହେଲେ ସପିଂ ତମେ ଯେତେବେଳେ କରୁଛ, କଷ୍ଟମର ଡାଟା ରହିଲା, ତାହେଲେ ତମମାନେ ଏଇଠି କଣ ହଉଛି, ମାନେ କୌଣସି ଲେବେଲ ନ ଦେଇ ମେସିନ୍ ନିଜେ କଣ କଲା, ଡାଟା ଆନାଲାଇଜ କରି ତମମାନଙ୍କର ସପିଂ ହାବିଟ୍ ଥିବା କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଗ୍ରୁପରେ ରଖିପାର। ତାହେଲେ ପିଲା ଦେଖ, ଏଇଠି କଣ ଦେଖ କହିଲା, ଏଇଠି ତମମାନଙ୍କର ଏଇ ତମର ଦେଲା ଏଇଠି ପିଲାମାନେ online shopping website group customer based on their buying behavior and photo application automatically organize similar image into albums। ତାହେଲେ ଏଠି ସେ କହୁଛି ପିଲାମାନେ, ତମମାନ କଣ ଏଇଠି କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଗ୍ରୁପରେ ରଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ଏଠି ଡିଟେଲ୍ସରେ ସେ ଏଠି କହୁଛି ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କର ନା, ତମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତମମାନଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଦଉଛ ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ବସିକି, ଯାହା ବି ହଉ ତମେ ଅଲଗା ୱେବସାଇଟରେ ନିହାତି ଏଆଇ ୟୁଜ କର, ଏଆଇ ଯେମିତି ତମେ ୟୁଜ କରୁଛ ଅଲଗା ୱେବସାଇଟରେ ଯାଇକି,
ତ ସେମିତି ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କ କିଛି ତମମାନଙ୍କ ଲଗ୍ଇନ୍ କରୁଛ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରୁଛ ତମମାନଙ୍କ ଡାଟା ସେଠି ପିଲା ରହିଗଲା। ତାହେଲେ ସେ କଣ କହୁଛି ଅଧିକାଂଶ ସପିଂ ଗ୍ରୁପରେ କଣ ହଉଛି ତମେ ଡାଟା ଦେଲ ଏଇଠି ତାହେଲେ ତମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ତମେ ମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛ ଧରିନ ଗୋଟେ ବୁକ୍ କୁ ଅର୍ଡର ନୁହଁ ଦେଖିଲୁ ତମେ କ୍ଲିକ୍ କଲ ଦେନ୍ ତମେ ଅଲଗା ଷ୍ଟେସନାରୀ ଜିନିଷ ହଉ ତାକୁ ରଖିଲ କି ଗ୍ରୋସରୀ ଜିନିଷ ହଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖିଲ ପିଲାମାନେ ମାନେ ରଖିପାରିବ ନହେଲେ ପିଲା ଯଦି ଦେଖିଲ ବି ସେ କଣ କରିବ ତମମାନଙ୍କର ଏଇଠି ନା ସିଏ ଗୋଟେ ଆଲବମରେ ତା ଭିତରେ କରିଦବ ପିଲାମାନେ ତମେ କିଏ କୋଉ କଷ୍ଟମର କଣ କଣ ଦେଖୁଛି ତାପରେ ଡିଟେଲ ସେଥିରେ ସେ ରହିଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ କୋଉ କଷ୍ଟମରଟା ଧନ ସେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗ୍ରୁପ ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ ଧନ ଗୋଟେ ଗ୍ରୋସରୀ ଗ୍ରୁପ ହେଇଥିବ ତା ଭିତରେ ଗ୍ରୋସରୀ ଗ୍ରୁପ ହେଇଥିବ ତାପରେ ଏଇଠି ଷ୍ଟେସନାରୀ ଗ୍ରୁପ ହେଇଥିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ ହେଇଥିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ତାପରେ ତମର ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ଜିନିଷ ଧନ ଗୋଟେ 5 ଜଣ କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି 4 ଜଣ ଧର ପ୍ରଥମ କଷ୍ଟମରଟା ସିଏ ଧନ ଦେଖୁଛି କଣ ବେଶୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ ଫୋନ୍ କେତେ କଣ ରେଟ୍ ହଉଛି ଚେକ୍ କରୁଛି ଅଲଗା ୱେବସାଇଟରେ ଯାଇକି ତ ସେଟା ଏଇ ଘରେ ରହିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଘରେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗ୍ରୋସରୀ ଦେଖୁଛି ସେ ଏଠି ରହିବ ଏମିତି ଅଲଗା ଏମିତି 3-4 ଏମିତି ହେଇକି ଗୋଟେ ସେ ଆମର କଣ ହେଇଯିବ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗ୍ରୁପରେ ସେ ତାଙ୍କର ରହିଯିବ ଏମିତି ସେ ଡାଟା ଆନାଲାଇଜ କରେ। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଆମର କଣ ହେଲା ଆମେ କୌଣସି ଲେବେଲ ନ ଦେଇକି ମେସିନ୍ ନିଜେ କଣ କଲା ଡାଟା ଆନାଲାଇଜ କଲା। ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି ପିଲାମାନେ ତମର କଣ ଦେଲା ତ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଦେନ୍ ଏଇଠି ଦେଖିବା ଏଇଟା ତମମାନଙ୍କ ଗଲା ହାରି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଦେଖ ଏଇଟା କଣ ଅଛି ଆମେ ସୁପରଭାଇଜ ଜାଣିଲେ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଥିବ ଆଉଟପୁଟ ଡାଟା ଜଣାଥିବ ମେସିନ୍ ନିଜେ ଶିଖେ କିନ୍ତୁ ଅନସୁପରଭାଇଜ ଆମର କଣ ହବ ଆନ୍ସର ଜଣା ନାହିଁ ଆଉ ମେସିନ୍ ନିଜେ ପାଟର୍ନ କିମ୍ବା ତାର ଗ୍ରୁପ ଖୋଜିବ। ଏତିକି ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସରେ ତମମାନଙ୍କର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର କଣ ଆମର ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଖ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଟାଇପ ଅଫ machine learning ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇପର machine learning in which an agent learns by interacting with its environment। ଏଇଠି କଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ machine learning ଗୋଟେ ଟାଇପ ଯୋଉଥିରେ କଣ ହୁଏ ଏଜେଣ୍ଟ ନିଜର ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କରି ଶିଖେ। କଣ ହୋଇଥିରେ ନା ଆମର ଏଜେଣ୍ଟ ନିଜର ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆମର କଣ କରେ ନା ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ହେଇକି ଶିଖିଥାଏ। ଦ ଏଜେଣ୍ଟ ପରଫର୍ମସ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ରିସିଭ୍ ରିୱାର୍ଡସ୍ ଫର କରେକ୍ଟ ଆକ୍ସନ and penalties for wrong action ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଜେଣ୍ଟ କଣ କରେ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ ଏଇଠି କରେ ଆଉ ଯଦି ଠିକ ଆକ୍ସନ କରିବେ ତାକୁ ରିୱାର୍ଡ ମିଳିଥାଏ ଆଉ ଭୁଲ ଆକ୍ସନ କରିବେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ ପେନାଲ୍ଟି ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ by continuously learning from these rewards and penalties the agent improve its performance and achieve the desired goal। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ଏଠି ଦେଇଛି ଏଇ ରିୱାର୍ଡ ଆଉ ପେନାଲ୍ଟି ଠିକ କଲେ ରିୱାର୍ଡ ଭୁଲ କଲେ ପେନାଲ୍ଟି ମିଳିବ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ସିଏ କଣ କରେ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ହେବା ଫଳରେ ସେ କଣ ହୁଏ ନା ଶିଖିଥାଏ ଏଜେଣ୍ଟ ତା କଣ କରିଥାଏ ତା ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ଆଉ ଶେଷରେ କଣ ନିଜ ଗୋଲ ଆମର କଣ କରିଥାଏ ନା ହାସଲ କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଦେଇଛି ବୁଝିପାରିଲେ ଆମେ ଧର ଗୋଟେ ଖେଳରେ ହାର ଅଛି ଜିତ ଅଛି ହେଲା ପିଲାମାନେ ଯଦି ତମେ ଏବେ ହାରିଛ ପିଲାମାନେ ତ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ତମେ ହାରିଛ ପିଲାମାନେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ତମେ କରିଥିବ ତଥାପି ତମେ ହାରିଛ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇ କଣ ତମେ ପିଲାମାନେ ନା ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବ ହାରିବ ଜିତିବ ଏମିତି ଲାଗି ରହିଥାଏ ପିଲାମାନେ ସେମିତି ତମର ରିୱାର୍ଡ ପେନାଲ୍ଟି କେତେବେଳେ ରିୱାର୍ଡ ମିଳିବ ତମକୁ କେତେବେଳେ ପେନାଲ୍ଟି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ ସେମିତି ହେଇ ତମର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଯାଏ ଆଉ ତ ନିଜ ଗୋଲକୁ ତମେ କଣ କରିବ ହାସଲ କରିପାର। ତାପରେ ଏଇଟା କୋଉଠି ୱାଇଡଲି ୟୁଜ ହୁଏ ନା ରୋବୋଟିକ୍ସ ସେଲ୍ଫ ଡ୍ରାଇଭିଂ କାର୍ସ ଭିଡିଓ ଗେମ୍ସ ଆଣ୍ଡ automated decision making system। For example, a robot learns to walk by trying different movements and improving alter receiving feedback। କଣ ଦେଲା ନା ଆମର ଗୋଟେ ରୋବୋଟ ଚାଲିବା ଶିଖୁଛି ଆମେ ଧର୍ମ ରୋବୋଟ ଚାଲିବା ଶିଖୁଛି ରୋବୋଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ କରିଥାଏ ନା ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମର କରିଥାଏ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ମୁଭ କରିବା ପାଇଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆମର କଣ ହୁଏ ନା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ବି କରେ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଆଉ ଯଦି ତାର ପିଲାମାନେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଭଲ ହେଲା ସେ ରିୱାର୍ଡ ପାଇବ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ପାଇବ ଭଲ ହେଲା ଭୁଲ କଲେ କଣ ହେବ ଏଥିରୁ ପୁଣି ଶିଖିବ। Similarly, AI programs that play chess or other games become better through
ରିପେୟାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ତାମାନେ ଏମିତି କ'ଣ ବାରମ୍ବାର ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ରୋବୋଟ୍ କ'ଣ ଯେମିତି ଭଲ ଚାଲିବା ଶିଖିଲା ସେହିପରି ଆମେ ଚେସ୍ ଖେଳୁଥିବା ଏଆଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି କ'ଣ ନିଜର ଖେଳକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରେ। ତମେ ଜାଣିଥିବ ଲୁଡୁ ଗୋଟି ହଉ କି ତମମାନଙ୍କର ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଥିବ, ତମେ ବସିଥିବ 3 ଜଣ, ତମର 4 ଜଣ ଖେଳିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଖେଳିବ? ଏଆଇ ଖେଳିବ। ଯଦି ବି ତମେ ଜଣେ ଏକୁଟିଆ ଅଛ, ତମେ ଚାହୁଁଛ କିଏ ମୋ ସହିତ ଖେଳୁ, ଏଆଇ ହିଁ ତମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲାଣି, ଏଆଇ ଖେଳିବ। ତ ତମେ ମାନେ ଦେଖ, ସେ ତମମାନଙ୍କର ଲୁଡୁ ଯେତେବେଳେ ଥଉଛି ଗୋଟେ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି, ସେ ମାରି ପାରୁଛି କି ନାହିଁ? କେମିତି? କାରଣ ସେ ଶିଖି ଶିଖି ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହଉଛି, ତାର ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ହେଇଗଲାଣି ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲେ? କନକ୍ଲୁଜନ ଦେଖିବା। କନକ୍ଲୁଜନ କ'ଣ ଦେଇଛି? ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହାଜ୍ 3 main types, 3ଟା main types: ସୁପରଭାଇଜ୍ଡ, ଅନସୁପରଭାଇଜ୍ଡ, ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଯୋଉଟା ସୁପରଭାଇଜ୍ଡ ଲାବେଲ ଡାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଯୋଉଟା ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଏଇଟାର ଅନ୍ ଲାବେଲ ଡାଟା ଡିସ୍କଭର ହିଡେନ୍ ପାଟର୍ନସ। ତାପରେ ଏଇଟା ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଲା ତମମାନଙ୍କର ଲର୍ନ ଥ୍ରୋ ରିୱାର୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ପେନାଲ୍ଟିଜ। ଇଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ହାଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରନ୍ତି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମକୁ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି ପିଲାମାନେ? ତ ତମମାନଙ୍କର ଏତିକି ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା ଅଲଗା, ତମମାନଙ୍କର ଦେଇଛି ଏଠି ଅଲଗା ଟପିକ ଅଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ନିହାତି ପିଲାମାନେ ନୋଟ୍ କରିବ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ରଖିନବ।